کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم دی ذات ببرکات واسطے جو خالق کائنات مالک شاشیات ہیں۔ اس سے بعد درود لا محدود اس پاک ہستی تے جن دے صدقے اسا کو ایمان ملے، جن دے صدقے اسا کو قرآن ملے، جن دے صدقے اسا کو رب رحمان ملے۔ معزز محترم علماء کرام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرے ساں استاد القرہ استاد قاری پیرباز کریمی صاحب، انہاں دی محنت، انہاں دی کوشش دے نال انہاں دا صاحبزادہ قرآن دا حافظ بنے۔ دعا فرما اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے معزز محترم استاد العلماء مزاج شناس اسلام علامہ قاری حضور بس سیدی صاحب سارے علاقے دی شان ہیں، ساری خوش نصیبی ہونے دے سامنے میں چند منٹ دی حاضری ہونے کے دعائیں گھنان دے واسطے۔ احباب، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت دنال، حکمت دنال اور اچھے انداز، اچھی نصیحت دنال لوگوں کو رب دے راستے دی طرف دعوت دے۔ وہ نبی سی نے غلاموں، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منیٹر ہیں صحابہ دے، صفات پڑھن والے محدث صحابی۔ نبی سی فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جیڑا میرے کنے چند کلمات فرمایا گھن گھنے سکھے میرے کنے ہوں دے تے عمل کرے، یا کہیں بے کو سکھاوے تاکہ وہ ہوں دے تے عمل کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لبیک یا رسول اللہ، سنا وہ کلمات نصیحت اموز میں کو سکھاو۔ اور نصیحت اموز حضور نے جو چند کلمات سکھیں، توجہ نہ سماعت فرمائے سو۔ حضور فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، فرمایا ابو ہریرہ حرام کردہ چیزیں کنے، فرمایا اتق المحارم، حرام کردہ چیزیں کنے جڑا بندہ بچ سے، فرمایا تکن، حرام چیزیں کنے اگر بچ سے کیا بن سے، فرمایا تکن عبد الناس، سب کنے وڈا عبادت گزار بن سے۔ حرام چیزیں کنے بچن فرض اور فرض کو چھوڑنا حرام ہے۔ اللہ نے جو قرآن پاک جو چیزیں حرام کیتن اس کنے بچ، حضور نے جڑی شریعت نبی سے دی شریعت تے جڑے چیزیں حرام ہیں فرمایا اس کنے بچ، فرمایا جڑا حرام کردہ چیزیں کنے بچ سے تو سب کنے وڈا عبادت گزار بڑھ میں سے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، نبی سے فرمایا اللہ دی تقسیم تے اللہ نے جو تیری تقدیر لکھ چھوڑے، اللہ دی تقسیم تے راضی تھی، فرمایا تکن غیر الناس، جڑا اللہ دی تقسیم تے راضی تھی سے سب کنے وڈا غنی بنوے سے۔ لالچ بری بلا ہے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو لالچ کنے نہ بچاوے، انسان ہوں لالچ تباہ و برباد ہوئے نے۔ نبی سے غلاموں، حضور فرمانے لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتغى ثالثا، فرمایا ابن آدم کنے اگر دو وادیاں ہوئے سامان دیاں قیمتی اثاثہ ہوئے، فرمایا لبتغى ثالثا، ابن آدم والوی اکھے سی میرے کنے ترے وادیاں ہوئے نا۔ لا یملؤ جوف ابن آدم الا التراب، فرمایا ابن آدم دے پیٹ کو نہیں رجا سکتی مگر مٹی رجا سکتی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، فرمایا جڑا توبہ کرنے اللہ ان دی توبہ کو قبول فرما دیں۔ اور لالچ بری بلا ہے، اور اس دا برعکس قناعت، فرمایا جڑا قناعت اختیار کر ہندے، اگرچہ دنیا دے ساز و سامان
कीमती असासा पैसा धन दौलत नहीं होंदी वाल वो कनात अगरचे होंदे कि कनात वाली फरमाया दौलत होंदी वो हर वक्त खुश रहे में भाई ये वास्ते नबी सी क्या फरमाए ने हुजूर फरमाए ने कि वरना मा कसम अल्लाह लका अल्लाह ने जो ते को दिते अल्लाह दी तकसीम ते राजी थी वन फरमाया सब कने वडा मालदार बनवे से। और तीसरी नसीहत नबी सी ने जड़ी फरमाई और जरूरत है फरमाया वाहसिन इला जारिक तकुन मुमिनन फरमाया अपने हमसाए दे नाल पड़ोसी दे नाल करीबी रिश्तेदार दे नाल हुस्ने सलूक करे से फरमाया सब कने वड्डा मोमिन बनवे से। नबी सी ने गुलामो हुजूर फरमानन हजरत जिब्रील बार बार हमसाए दे हुक्म मेरे तक पहुंचे दे पे हन हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसहु नबी सी फरमाया मैं को इमे गुमान थीवन पे गए ए बार बार जिब्रील अमीन हमसाए दे बारे हुक्म पहुंचे दे पैन इमे लग दे जो इन्हें को विरासत ना लेवनी पे वने। और हुजूर फरमाया नबी सी फरमाया वल्लाहि ला युमिनु या रसूलुल्लाह आप कसम फरमाने पावे ताकीद नल फरमाने पावे को बंदा कामिल ईमान वाला नहीं थी सकदा। और कौन है फरमाया नबी सी फरमाया जिंदे शर्क ने हमसाया महफूज गनी वो कामिल ईमान वाला नहीं थी सकदा। और मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक दे विच फरमाया ला यदखुलु जन्नता मन ला यअमनु जारू दवाइकहु फरमाया जिंदे शर्क ने हमसाया महफूज गनी नबी सी फरमाया जन्नत नावे से जन्नत है हुजूर फरमाने व अहसिन इला जारिक अबू हुरैरा हमसाए दे नाल सोढ़ा सलूक करे से तकुन मुमिनान सब कने वडा ईमान वाला बनवे से। आज तू मैं देखूं हमसाया सारे कने राजी है भिरा ना निठांदा भिरा दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उलमा बयान फरमानन कि आप एक झोंपड़ी नुमा घर बनाया होया है ते अगे दे मतलब है कि लोग मुसलमान दे किरदार को देख के कलमा पढ़ते हैं। आज मुसलमान को मुसलमान देखते भजदा पे दूर थी ना वजह क्या है वजह है कि असा दीन कने हट गए हैं अमल कहनिया सारे विच हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक दी झोंपड़ी है यहूदी ने एक बिल्डिंग बनाई हुई है यहूदी डिटेस कि मैंने बिल्डिंग बना के दी बेहतरीन निजाम सारा माहौल सोना है लेकिन इन नाल एक झोंपड़ी मेरे माहौल को खराब करें दी घर के सिस्टम को खराब भी करें दी क्यों ना ही मुसलमान को तंग करना बुजुर्ग बुढ़ा है तंग थी के उठी वैसे जरा तंग करना शुरू किते क्या किते घर का जितना गंद कूड़ा क्रिकेट थी वे हा आप दे घर सब देना है मुसलमान हा हौसला हा जज्बा हा सब्र है जेड़ी चीज तेरे मेरे विच कहनी हौसला कहनी सब्र कहनी इस्तिकामत कहनी हत्ता के अपने घर दे टॉयलेट दा रुख आप दी झोंपड़ी तो कर देते आप क्या कहते हैं दो बर्तन जगे देने एक भरीज में ना बिया रख लेंदे हन वो चाह के ना बिया रख लेंदे हन एक रिवार हमसाया आके तो वन्या मिलना जिन आए दरवाजा आपको मिलन वास्ते आप खुश थे आज मेरा हमसाया मेरे को मिलाना है खड़े आज कंडीशन है हमसाया भूखा है ओदे घर विच कुछ कोई नहीं नाल वाले हमसाए को अल्लाह ने दिती है पूछता तक भी कहनी दर्द खत्म थी गए अहबाब जरा है ना आप खुश थे हमसाया मिलाया खड़े हैरान थी खड़ा है यहूदी कि मैं ते को तकलीफा पहुंचाए मी तेरे विच इतना सब्र कि तू मेरे को खुश थी कि मिलदा भाई फरमाया खुश की मना थी आज मेरे को हमसाया मिलाना है खड़े नबी से ने गुलामो ओ यहूदी बोल पया कि मैं तेरे उते जुल्म सितम तकलीफा ते को पहुंचाए मी तू नाराज नहीं में थिया अखे दे तेरे मेरे विच फर्क ना रहा मैं मुसलमान आ तू यहूदी है अगर मैं नाराज थी वन्या मेरे मुसलमान होने दा क्या फायदा नबी से ने गुलामो बेहोश थे यहूदी जरा होश चाहे अखिन में को कलमा पढ़ा इस्लाम में दाखिल करा पर मैंने मुसलमान क्यों थी नहीं अखिन जेड़े इस्लाम में हमसाए दे इतना हकूक है ओ इस्लाम कितना अजमत वाला हो सी ओ कुरान कितना अजमत वाला हो सी नबी से क्या फरमाने वाहसिन इला जारिक तकुन मुमिनन हमसाए नाल सोना सलूक करे से सब कने वड्डा मोमिन बनवे से वाहिब्बा लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक फरमाया जेड़ी भलाई अपने वास्ते पसंद करेंदी दूसरे वास्ते उहा भलाई पसंद कर नबी सी फरमा वला तुक्सिरु दिहिक
فإن کثرت الضحک تمیت القلب، فرمایا زیادہ نہ کھلیا کرو، کیوں زیادہ کھلن دل انسان دے دل مردہ ہوئے دل۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی سی نے جو نصیحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان دے سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔